And the topic today that we are going to discuss is customer relationship management based on Vedic scriptures. My name is Sanjay Punjabi and I am from Bhavnagar. I am into management consulting for ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, that is quality management system, environment management system, health and safety management system, and I am also associated with ISKCON. So my experience into training is that we have been trying our best to upgrade the ship recycling yards here in Alang, and we are using the same skill for service of Krishna. So we were discussing with Mukesh ji since long time that how we can best use Vedic scriptures for our work. આપણે આપણા વેદો અને શાસ્ત્રોને આપણા કામમાં કેવી રીતે લાવી શકીએ એ શીખવાનું કે એ સમજવાની આજે ટોપિક છે. આપણે પ્રયાસ એ કરીશું કે જે પણ વેદો અને શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે, આપણા પુરાણોમાં લખેલું છે, મહાભારતમાં લખેલું છે, રામાયણમાં છે, એને આપણે આપણા ડેલી લાઈફમાં કોરિલેટ કરી શકીએ, અપ્લાય કરી શકીએ, જેથી કરીને આપણને ધ્યાન રહે કે ભાઈ યસ આજે આપણા શાસ્ત્રો પુરાણો છે એ આપણને આપણા ડેલી લાઈફમાં પણ મદદ થઈ શકે છે. કારણ કે વોટ વી આર ઓબ્ઝર્વિંગ ટુડે ઇઝ કે આપણું જે આજનું જનરેશન છે they are getting disconnected from our tradition. They are getting disconnected from our culture because એમને લિંક જ નથી દેખાતા કે ભાઈ મહાભારતમાં આવું થયું તો આપણા જીવનમાં શું થશે. આપણા જીવનમાં તો કોઈ રિલેશન છે જ નહીં. મે બી રામાયણમાં ભગવાન રામે આમ કર્યું પણ આજે તો આખી સિચ્યુએશન અલગ છે, એટલે ઇટ ઇઝ નોટ એપ્લિકેબલ ટુ અસ એવો એક અભિપ્રાય આજના જનરેશનમાં દેખાઈ રહ્યો છે. તો એ અભિપ્રાય બદલવા માટે આપણને જરૂર છે કે આપણે આપણા શાસ્ત્રોને એક અલગ એંગલથી સમજીએ, એક અલગ એંગલથી શીખીએ, જેથી કરીને આપણને ખબર પડે કે ભાઈ એ વખતે જે હતું એ આજે પણ એ જ એપ્લિકેબલ છે. એ જ આ પ્રયાસ છે આજનો. સો બિફોર આઈ begin, let me greet you in the Indian way. मैं तुमने good morning तो कीधु. So let me greet you in the Indian culture. How do we greet in Indian culture? Hare Krishna, Jai Swaminarayan, Har Har Mahadev, Hare Krishna. Hare Krishna. So welcome to Tanishq first of all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thanks for the opportunity for presenting our views here. We will try our best to be as practical as possible. We are fortunate and it's our pleasure actually. So please continue. Okay. Thank you. So let's start with the key term, customer relationship management. See, we are in an industry where we are directly dealing with customers. So we need to understand how CRM applies in our day-to-day life and what we can learn from our scriptures. So when we say customer is a person or an individual who buys products or services from us and gives us payment. Yes or no? Yes. Now this is not going to be just me giving a lecture and you have to just listen. It's going to be interactive. So I expect you to please answer my questions, because at the end of this session there is going to be a quiz. And for that quiz we have got 3 wonderful prizes. Vinay ji, वो prize कहाँ पे है? Prize one. हाँ, okay, see? आज सुबह को जो हम कर्म करेंगे उसका ये फल है. So once we complete the quiz,
There will be first, second, and third prize, and these are the prizes. So, customer is an individual who buys products or services from us and gives payment. Yes or no? Yes. Okay. Now, we need to understand these terminologies in a systematic manner. First of all, relationship. When we say relationship, there are two types of relationship: temporary and permanent. Temporary relationship is always focused on work. જેને આપણે સાદી ભાષામાં કહીએ કામથી કામ રાખવાનું, વધારે બોલવાનું, તો એ આપણું એક ટેમ્પરરી રિલેશનશિપ કહેવાય છે. બટ when we say permanent relationship, it is more personal in nature. હું ખાલી આપનું નામ નથી જાણતો, હું આપના માતા પિતા કોણ છે એ પણ જાણું છું. આપ અહીંયા જે લેવા આવ્યા છો એમાં આપના ઘરમાં શું પ્રસંગ છે એ પણ જાણું છું. આપનું બજેટ શું છે હું એ પણ જાણું છું. આપ પહેલી વખત આવ્યા છો કે બીજી વખત આવ્યા છો એ પણ જાણું છું. આપ કઈ દુકાનમાં જઈને આવ્યા છો એ પણ હું જાણું છું, કારણ કે મેં તમારી સાથે એવું સારું વર્તન કર્યું છે કે તમે મને સામેથી કીધું કે હું ત્યાં જોઈને આવી છું, મને ગમ્યું નહીં એટલે હું અહીં આવી છું. સો દેટ ઇઝ રિલેશનશિપ વિચ ઇઝ પરમાનન્ટ ઇન નેચર, વિચ ઇઝ પર્સનલ. તો જ્યારે પણ કોઈ આપણી સાથે ચર્ચા કરે, વાત કરે અહીંયા, તો વી હેવ ટુ ગીવ દેટ પર્સનલ ફિલિંગ ટુ દેટ પર્સન. બીકોઝ હમણાં આપણે જોયું છે વાઘાવટી રોડ ઇઝ નાઉ ધ ન્યૂ ઝવેરી બજાર છે કે નહીં? સો દેર સો મચ કોમ્પિટિશન. So why should a person come here? Because they understand that people understand them here. That is the first reason that people will come here. આગળ બીજું આવે છે મેનેજમેન્ટ. તો મેનેજમેન્ટને આપણે ત્રણ વર્ડમાં ભાગીએ તો શું આવે છે? મેનેજમેન્ટ. વેરી સિમ્પલ ડેફિનેશન ઓફ મેનેજમેન્ટ. આપણે કોઈ વ્યક્તિને ટેક્ટફુલી એટલે કોઈને આપણે ઉલ્લુ નથી બતાવવું. ટેક્ટફુલી ઇઝ બેઝિકલી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે સામેવાળાની નીડ શું છે અને આપણે એને કેવી રીતે નીડ કેટર કરી શકીએ. જો મને ખબર જ નથી કે તમારું બજેટ શું છે, મને ખબર જ નથી કે તમે શું પ્રસંગમાં યુઝ કરવાના છો, મને ખબર જ નથી તમારું પરચેસનો મોટિવ શું છે, તો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ એબલ ટુ સર્વ યુ. તો એવી જ રીતે when we say management, it means management tactful. So in other words, we can say manage customer tactfully. There will be soft customers, there will be hard customers, there will be lenient customers, and there will be demanding customers. So we need to understand કે કયા ટાઈપના કસ્ટમર સાથે આપણે ડીલ કરી રહ્યા છે. એ જ રીતે ટોન ડાઉન કે ટોન અપ કરીને આપણું બિહેવિયર હોવું જોઈએ. So when we say in-store experience, now this is our, આને આપણે શું કહીએ છીએ? We can say in-store experience, we can say showroom, and ભગવદ ગીતાની ભાષામાં આ જ આપણું ધર્મ ક્ષેત્ર છે. શું છે? ધર્મ ક્ષેત્ર છે. તો ધર્મ ક્ષેત્રની અંદર આપણે શું કરવાનું છે? ધર્મનું કાર્ય કરવાનું છે, અને એ ધર્મના કાર્યથી આપણને જે મળશે એ આપણે આગળ જોઈશું. તો when someone is entering here, he should get a VIP entry, જેને આપણે કહીએ છીએ રેડ કાર્પેટ એન્ટ્રી. Whenever a person comes, he should feel special, that yes, I am important here. મને એક જણે ઇમિડિયેટલી પૂછ્યું આપને શું જોઈએ છે, અને એમને ડાયરેક્ટ કર્યું ટુ ધ રાઇટ પર્સન. સો એક રેડ કાર્પેટ વેલકમ અને એન્ટ્રી એમને મળવી જોઈએ. ગ્રીટિંગ કસ્ટમર એઝ પર સીઝન. વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ, જ્યાં સુધી આપણને ખ્યાલ આવે ત્યાં સુધી આપણે સમજી શકીએ છીએ. ઘણા કસ્ટમર પાસે કદાચ હું જ આવી ગયો અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ, તો તમે મને ગ્રીટ કેવી રીતે કરશો? હરે કૃષ્ણ. એક્ઝેક્ટલી. કોઈ લાલ તિલક વાળો આવી ગયો અહીંયા, તો આપણે કેવી રીતે ગ્રીટ કરીશું? જય સ્વામી. જય માતાજી. કોઈ એકદમ નાનું તિલક ચંદન વાળું કોઈ આવી ગયું તો કેવી રીતે કરીશું? જય જિનેન્દ્ર. So we need to understand that person before he speaks. Body language, એમનો ચાલવાનો તરીકો, એમનો વાત કરવાનો, બોલવાના પહેલા જ આપણે ઘણું બધું ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરવાની
આદત રાખવાની છે. સો દેટ ઇઝ વેર વી સે એન્ડ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. આપણે કસ્ટમરને જોઈને પણ ઘણી વખત ખબર પડી જાય છે કે ભાઈ ધીસ પર્સન મે નોટ બી ફ્રોમ ગુજરાત, સો વી સ્ટાર્ટ ઇન હિન્દી. This person is from Bhavnagar, we start in Gujarati. And maybe if we see that this person may be from Bombay or any metro, we start in English. So we need to decide our language based on the customer. If we have senior citizen or kids, there has to be some person who can guide them. Beta, ahiya beso, aam na karay, whatever is the protocol that we follow here. And senior citizen. See, senior citizens are the key authority in the family. કદાચ પ્રોસેસ આપણે સિલેક્શન પ્રોસેસમાં ભાગ નહીં લે પણ પર્સનલી જ ખોલવાની છે. યસ ઓર નો? સો વી નીડ ટુ ટેક કેર ઓફ ધેમ ઓલ્સો. અને આઈ શુડ ઓલવેઝ, ઇફ આઈ એમ સર્વિંગ અ કસ્ટમર, મને કસ્ટમરનું નામ ખબર હોવી જોઈએ. કારણ કે હું ખાલી બેન કે ભાઈ કહીને વાત કરું એના કરતાં મુકેશભાઈ કાં તો માલતીબેન કરીને વાત કરું તો they'll feel more personal in nature. So we should always ask customers name and customer should know your name. અહીંયા અંદર આવે અને કે મુકેશભાઈ ક્યાં છે, because he knows મુકેશભાઈ. In the same way, when someone comes here and asks કે પેલા ફલાણા ભાઈ ક્યાં છે, it means he knows that person and he wants to get that personal service which he is looking for. પાણીનું આપણે પૂછીએ છે, ટી, કોફી or જ્યુસનું આપણે પૂછીએ છે, and that should go on. I assume that you are already knowing everything what I am showing you. મેં કંઈક નવું નથી બતાવ્યું. We are just revising. The real thing will come જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોમાં જઈશું. But still, I am going through it. So what are the principles of excellent CRM, customer relationship management? Personalized service. આપ શું લેવા આવ્યા છો, શું કામ લેવા આવ્યા છો, એનો યુઝ ક્યાં આપણે કરવાના છીએ. 60% listening, 40% speak. That is a golden rule of serving a customer. જ્યારે આપણે સાંભળીશું તો જ આપણે એમને સર્વ કરી શકીશું. જો કદાચ આપણે સાંભળ્યા વગર જ એમને પોતાની જ વાતો વધારે બોલબોલ કરીશું તો he will listen but he will not be able to appreciate that. And then budget. This is what I have been experiencing when I go to jewelry stores. This is the first question which people ask me. બતાવતા પહેલા સાહેબ બજેટ શું છે તમારું? And I feel so embarrassed કે આને મારી ઓકાત જ પૂછી લીધી. That is not the first question that we should ask. We can show him, sir, આ રેન્જનું છે, sir, આ રેન્જનું છે, sir, આ રેન્જનું છે. Let him select and then we know the budget. So, this is the last question which we should ask. Goldમાં, you all know that gold is precious because purity. આપણે આટલા બધા મેટલ્સ છે માર્કેટમાં પણ ગોલ્ડની વેલ્યુ શું કામ છે? It is pure in nature. In the same way, when we are talking to customer, we should be genuine in nature, we should be pure in nature. Silver ની શું ક્વોલિટી છે? It shines. So we are into silver also? Not that much. Okay, fine. So my idea of asking that was that if we should shine like silver. When I am serving to a customer, we should shine like silver. Sparkle like diamonds. And sparkle like diamonds. Yes, definitely. The idea of showing all this is these are the qualities of what we are selling. જે આપણે કસ્ટમરને આપી રહ્યા છે એ ક્વોલિટીઝ આપણામાં આપણી હોવી જોઈએ. Because day by day customers are very demanding. They will just change their decision because of very small reason. And diamond में किसी लकड़ी है pressure. Diamond કેવી રીતે બને છે? એ diamond ક્યાં બને છે? કોલ આખી કોલ માઇન હોય છે.
આજુબાજુ કોલસો હોય છે અને એ કોલસામાંથી હીરો નીકળે છે. સો વી ઓલ્સો નીડ ટુ વર્ક અંડર પ્રેશર. ડોન્ટ એક્સપેક્ટ that everything is going to be very smooth. જ્યારે આપણે અહીંયા આવીએ છીએ સો વી હેવ લોટ ઓફ આપણા ઘરના પ્રોબ્લેમ, આપણા આ પ્રોબ્લેમ, આપણા પ્લે પ્રોબ્લેમ, બધા જાતના પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે આપણી પાસે. એન્ડ સ્ટીલ એ બધું પ્રેશર બાજુમાં મૂકીને વી હેવ ટુ ફોકસ ઓન કસ્ટમર. આપણે દુનિયાભરના પ્રોબ્લેમ્સ હોય છે આપણી પાસે, બટ વી કાન્ટ ગેટ ડિસ્ટ્રેક્ટેડ ફ્રોમ ઓલ ધેટ બીકોઝ વેન વી આર હિયર અવર ફોકસ શુડ બી ઓન કસ્ટમર સર્વિસ. આપણે બેંકમાં જઈએ છીએ તો આવે છે ને KYC કર્યું કે નહીં, સો ઇટ અપ્લાઇઝ ટુ અસ ઓલ્સો. નો યોર કસ્ટમર. આપણે કસ્ટમરનું નામ હોવું જોઈએ, એમની બર્થડે કે એનિવર્સરીની ડેટ હોવી જોઈએ આપણી પાસે, સો દેટ મેબી વી કેન વિશ ધેમ બેક. આપણી પાસે એનું એજ્યુકેશન ખ્યાલ હોવું જોઈએ, જોબ અને બિઝનેસ, ફેમિલી બેકગ્રાઉન્ડ, રેસિડેન્સ. ઘણી વખત હું જ્યારે પહેલી વખત ભાવનગરમાં આવ્યો, આઈ એમ કમિંગ ટુ ભાવનગર સિન્સ 20 years. બટ ઇનિશિયલી ક્યારે પણ હું આવું ને તો પહેલો પ્રશ્ન કોઈ પૂછે ને મને તો તમારું ગામ કયું. હવે આઈ ડોન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વાય દે આર આસ્કિંગ મી કે મારું ગામ કયું. બટ નાઉ આફ્ટર 20 years આઈ એમ રિયલાઇઝિંગ વાય દે આર આસ્કિંગ. બીકોઝ ગામના નામથી તમારું બેકગ્રાઉન્ડ ખબર પડી જાય. તમે સિવરના છો તો માતાજીના કદાચ તમે પૂજક હશો, કાં તો મહાદેવના પૂજક હશો. તમે મહુવાના છો તો આવું કંઈક હશે. સો દે આર ટ્રાઇંગ ટુ ગેટ ધ બેકગ્રાઉન્ડ બાય જસ્ટ નોઈંગ આપનું ગામ કયું. એન્ડ નાઉ ધીસ કેનોટ બી આસ્ક્ડ કે સાહેબ તમારું આ શું છે, આ શું છે, આ શું. વી કેનોટ આસ્ક લાઈક ધીસ. વેરી ટેક્ટફુલી વાતોમાં વી કેન આસ્ક ઓલ ધીસ, ગેટ ઇન્ફોર્મેશન. એન્ડ this information can help us serve better, yes or no? Yes. So we need to get all this information so we can serve them better. And last and the most important thing, a common point between your customer and you. કદાચ આ બધામાંથી કોઈ આપણને કોમન વસ્તુ મળી જાય, we can focus on that. For example, education. આપ કયા કોલેજમાં? અચ્છા, એ કોલેજમાં હું પણ એ જ કોલેજમાં ભણેલો છું. પહેલા પ્રોફેસર, હા મને પણ એ જ પ્રોફેસરે ભણાવ્યો. સો દેટ ઇઝ અ કોમન ગ્રાઉન્ડ. એન્ડ ધેન unconsciously customer will start liking you. He will not be that demanding because there is a common ground. Communication. So communication માં there are 3 things that we need to see. 4 things. પહેલું છે trust. Customer should trust us. That yes, હું અહીંયા જઉં છું, એ જે કહે છે એવું જ થવાનું છે, એવું જ મળવાનું છે. નંબર 1. નંબર 2 is honesty. જ્યારે આપણે આ લોકોની વાત કરીએ છીએ તો આ એક ક્વોલિટી જે છે સામે આવવી જોઈએ, that is honesty. અને એ કેવી રીતે આપણે બતાવી શકીએ ઓનેસ્ટી? હાઉ ડુ વી શો ધેટ? યસ, હાઉ ડુ વી શો ધેટ ઓનેસ્ટી? કોઈ એક્ઝામ્પલ? ઓકે, ઓકે, લેટ્સ બી મોર સ્પેસિફિક. એક હજુ કંઈક તમે વ્યવસ્થિત એક્ઝામ્પલ આપી શકો? લેટ્સ સે આઈ એમ અ કસ્ટમર અને હું મારા ડોટર ઇન લો માટે કંઈક લેવા આવ્યો છું, તો હું આપની સાથે પૂછું છું કે મને ઇયરિંગ્સ જોઈએ છે. તો એ કેસમાં હાઉ કેન વી શો દેટ યસ, આઈ મીન યુ ડોન્ટ હેવ ટુ શો, બટ બાય યોર બિહેવિયર આઈ વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ આ તો ઓનેસ્ટ પર્સન છે. તમે જે લેવા આવ્યા છો સર, પર્ટિક્યુલર તમારી ઇમેજ અને એ જ વસ્તુ હું તમને આપું જે ટોટલને પહેરી શકે, ના કે બીજી કોઈ એવી એક્સ્ટ્રા બજેટવાળી વસ્તુ દેખાડો. સર તમે આ લઈ લો નહીં, તમે અત્યારે આ લેવા આવ્યા છો, તમને એ જ વસ્તુ સરસ તમારી ડોટરને સૂટ થાય એવી હું તમને આપું સર. Yes, definitely, definitely. Let's have a clap for her. Honesty ma, you show 4 options. See, this is
we should not do it we should do this sparingly. When you want to really show honesty to your customer, show 8 options. I'm just giving you an example. Show 8 options, reject 5. સર મારા હિસાબથી આ બધું 5 તમને કદાચ નહીં ફાવે કે સૂટ નથી થતું, આ 3માંથી મને એવું લાગે છે તમે સિલેક્ટ કરો. You know, that shows the customer that yes, you are trying to be honest in terms of સારું શું લાગે. You know, ઘણી વખત એવું થતું હોય છે કે હું કોઈ પણ બુટ્ટી બતાવું ને, સર આ તો બધું સારી જ લાગે, 4 બુટ્ટી સિલેક્ટ કરી, 4માં બધું સારું જ લાગે, તો હું 4 તો નથી લઈ શકતો, હું તો એક જ લઈ શકું છું. તો you take for some time, you take the role of a decision maker for customer based on customer. જો તમને એમ લાગે કે આ કસ્ટમર એક્સેપ્ટ કરશે તો you can decide for that person કે આ suitable છે, આ તમને સૂટ કરે છે, આ સૂટ નથી કરતું. That way. Transparency, basically transparency in terms of financial matters, commercial matters, એ બધી વસ્તુ. And then competition. In terms of competition, there will be always people જે કદાચ અહીંયા પછી 2 જગ્યાએ જશે અને પાછા આવશે, કાં તો 2 જગ્યાએ જઈને આવ્યા છે પછી ના આવ્યા છે. So we should be smart enough to see whether they have gone to competition or they are trying to go to competition after this. કોઈએ નક્કી કર્યું હતું કે yes, I want to purchase this. પછી શું થાય છે? પછી we direct that person to the payment section, delivery, and then recall strategy. Once I decide that I want to buy, preferably I would expect the same person to take me to the maybe payment counter, same person to give me in my hand that yes, I have already delivery. Maybe I expect that because that gives a more personal experience, and that could be followed. And then recall strategy. When we say recall strategy, it means હું ફરીથી કેવી રીતે આવું અને હું ફરીથી પહેલા અહીંયા કેવી રીતે આવું. That is recall strategy. So recall strategy માં શું આવે છે? These are the things which we can use for recall strategies, which people are already using it, like birthday કે anniversary wish છે, વેબસાઇટ છે, એપ છે, ફેસ્ટિવલ ડિસ્કાઉન્ટ છે, WhatsApp ગ્રુપ છે, સોશિયલ મીડિયા છે, Google reviews છે. These are all which we can use as recall strategy, and feedback letters or feedback videos now. Maybe feedback photographs, whatever. A badi recall strategy we can use in our CRM. See, maybe આજે મેં કોઈ 25-50 હજારની વસ્તુ લીધી and you are so interested, you take a photo, you take a video, it means that I think that you are interested in customers. That itself shows. So, that gives long-term benefits. So, આ થઈ ગયું આપણું modern CRM. Do you think I missed anything? If I missed anything, please tell me. Maybe I can add in the next session. Okay. એવું લાગ્યું તમને? See, I am a learner, still learning, and I wish to learn till the last day of my life. So, if you think that I can miss the video, so please enlighten me. Okay. હવે આવીએ છીએ આપણે CRM in Vedic scriptures. How do we understand CRM in Vedic scriptures? Okay, so राम के लिए हनुमान का समर्पण और सेवा. अगर आप
कस्टमर की हनुमान की तरह सेवा और समर्पण कर रखेंगे तो निश्चित रूप से फल सेल्स के रूप में प्राप्त होगा. So what we are doing is કસ્ટમરને અમે ભગવાનનો દરજ્જો આપીએ છીએ અને આપણે શું છીએ? હનુમાન છીએ. તમે વિચાર કરો ભગવાન કેટલા દયાળુ છે હનુમાન ઉપર. બધા જ વાનરો આવ્યા હતા અને બધા જ વાનરોએ કીધું કે અમે સીતા માતાને શોધીશું, અમે સીતા માતાને શોધીશું. પણ ભગવાન રામે ફક્ત હનુમાનને જ પોતાની લીટી આપી. શું કામ? એમને વિશ્વાસ હતો કે બધા ભલે જાય પણ ચાન્સીસ છે, સૌથી વધારે ચાન્સીસ આના છે, આ શોધી આવશે, આ પહોંચી જશે ત્યાં સુધી. ઇન ધ સેમ વે કસ્ટમર શુડ હેવ ધેટ કોન્ફિડન્સ ઇન અસ કે મને જે જોઈએ છે એ આ ડેફિનેટલી મને રાઈટ વસ્તુ સજેસ્ટ કરશે. સો હિયર વી નીડ ટુ લર્ન CRM ફ્રોમ હનુમાન. સેવામાં હંમેશા તત્પર. ભગવાન રામ જ્યારે સીતા માતાને લઈને અયોધ્યા પહોંચ્યા, યુદ્ધ થઈ ગયું, બધું પૂરું થઈ ગયું અને બધા આવી ગયા. એવરીવન ઇઝ હેપી એન્ડિંગ જેવો એટમોસ્ફિયર થઈ ગયો અને બધા વાનર જાય છે પાછા. ભગવાન એમને હીરા જવાહરાત આપે છે કે અમે હીરા જવાહરાત શું કરીશું, અમને જરૂર જ નથી. તો એ કહે છે તમને જે જોઈએ તમે, કે અમને કાંઈ નથી જોઈતું. તો ત્યારે હવે હનુમાનજીની વારી આવે છે. તો હનુમાનજીને મેસેજ મળે છે કે હવે તમારી કોઈ જરૂર નથી. ભગવાનને સીતા માતા મળી ગયા, ભગવાન અયોધ્યા આવી ગયા, તો હવે તમારે પણ પાછા જવું પડશે. તો હનુમાનજી ટેન્શનમાં આવી જાય છે. અરે હું મારા ભગવાનની જેમ વગર કેવી રીતે રહીશ? કારણ કે હું તો 24 કલાક મારા ભગવાનનું નામ લઉં છું. તો હવે એ સેવા શોધે છે કે હું કઈ સેવા કરી શકું. તો સીતા માતાને જે કહીએ, સીતા માતા કહે હવે કોઈ સેવાની જરૂર જ નથી. કે જે એક જરૂર છે. કે કઈ જરૂર છે? કોઈને ખબર છે કઈ સેવાની જરૂર છે ભગવાનને? Everything is done, but still સેવાની એક જરૂર છે. See, this is where we need to learn. આપણને બધું લાગે કે everything is fine, આમાં એક્સ્ટ્રા કંઈ એડ કરવાની જરૂર જ નથી. Customer is also happy, but still we need to find that extra service which customer can make happy. Yes. યસ, તાળીઓ એમની માટે. હનુમાનજીએ કીધું કે જ્યારે ભગવાનને બગાસું આવે તો ચપટી કોણ વગાડશે? અને બગાસું તો ક્યારે પણ આવી શકે. એટલે મારે તો આખો દિવસ ભગવાન સાથે રહેવું જ પડશે. તો સીતા માતા એને કઈ ના કહી નથી શકતા. એટલે બધા વાનર પાછા જતા રહે છે, પણ હનુમાન ત્યાં જ રહે છે. બીકોઝ એમને સેવા મળી ગઈ. In the same way, we also need to see which extra service customer is looking for, which we can provide, જે એને પાછા ખેંચી આવશે. ઓકે? विभीषण का परित्याग और राम का उनको स्वीकारना. कस्टमर इज लॉयल टू प्रोडक्ट और सर्विस. कस्टमर कोने लॉयल है? प्रोडक्ट और सर्विस. लर्न फ्रॉम कंपटीशन. जैसे श्री राम ने विभीषण से रावण को मारने का उपाय जाना. જ્યારે પહેલી વખત વિભીષણજી આવે છે तो બધા વાનર કહે છે અરે ये तो दुश्मन वाटिका है, इसको अंदर ही मत आने दो. भगवान कहते आने तो दो पहले, तो कोई बात मत करो, दुश्मन वाटिका पहले उसको बोलने तो दो. तो જ્યારે ભગવાન પહેલી વખત વિભીષણને મળે છે તો એ શું નામથી એડ્રેસ કરે છે ખબર છે આપને?
લંકેશ. યસ, તાળી એમની માટે. આવો લંકેશ, આવો, તમારું સ્વાગત છે. સીધું લંકાના રાજા બનાવી દીધા. સી, ધીસ ઇઝ અ સ્ટ્રેટેજી. રાવણને લંકા જીતવા માટે કેટલી મહેનત કરવી પડી. 10 સર આપવા પડ્યા ત્યારે એને 10 સરનો વરદાન મળ્યું. અને અહીંયા કાંઈ કર્યું નથી અને સીધું કહે છે આવો લંકેશ. એટલે બધા સ્તબ્ધ થઈ જાય છે આજુબાજુ. અરે બાપરે, સીધો રાજા બની દીધો આને. શું કામ? ભગવાનને ખબર છે કે આગળ ચાલીને મને તકલીફ થવાની છે પેલાને મારવા માટે, અને આજ મને સોલ્યુશન આપવાનું છે. સી ધ સ્ટ્રેટેજી. તો જ્યારે રાવણ નતા મરતા, તીર પર તીર ચલાવ્યો, ત્યારે વિભીષણે એમને કીધું કે ભાઈ એની અમૃત કલશ અહીંયા છે, અહીંયા તીર મારો, એની નાભી પર તીર મારો તોય મરશે. અને એ જ થયું પછી. સો વી હેવ ટુ લર્ન ફ્રોમ કોમ્પિટિશન. આપણે કોમ્પિટિશનથી દૂર નથી ભાગવાનું. વી હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે આપણી કોમ્પિટિશનમાં કોણ શું કાર્ય સારું કરી રહ્યું છે, વિચ વી કેન એડોપ્ટ. भरत की श्री राम प्रति निष्ठा, पादुका को सिंहासन पर बिठाया, कस्टमर के लिए आपकी सेवा आपके शब्दों से ज्यादा बोलती है. જ્યારે ભરત મહારાજ ભગવાનને મળવા આવ્યા તો એમણે કીધું પ્રભુ આપ ચાલો પાછા આવ્યો ત્યાં. ભગવાને કીધું હું નહીં આવું, તમે રાજગદ્દી પર જઈને બેસી જાઓ, मैं नहीं आऊंगा, 14 साल बाद मिलते. તો ભરત વોઝ ઓકે ના. એને વિચાર્યું હોત કે નહીં, ઠીક છે, હું ત્યાં જઈને સીધું રાજગદ્દી ઉપર બેસી જાઉં છું, તો હી કેન ઇઝીલી સિટ ધેર ફોર 14 years એન્ડ એન્જોય. થઈ શકતું હતું ને એવું. પણ એને શું કર્યું? એને કીધું નહીં. ભગવાનની પાદુકા લીધી અને ત્યાં સિંહાસન ઉપર જઈને પાદુકા બેસાડી. એક્શન ઇઝ સ્પીકિંગ મોર ધેન વર્ડ્સ. ધ્યાન રાખજો, એક્શન ઇઝ સ્પીકિંગ મોર ધેન વર્ડ્સ. ત્યાંથી ખબર પડી ભગવાન રામને કે આ મારો ભાઈ છે, ખાલી વાતો નથી કરતો, હી મીન્સ હી ઇઝ ડેડિકેટેડ ટુ મી. તો આવી રીતે ભરત મહારાજથી આપણે શીખી શકીએ છીએ કે ઇટ ઇઝ નોટ ઓનલી ગુડ ટોક ધેટ વી નીડ ટુ ડુ, બટ ઓલ્સો ગુડ એક્શન્સ વિચ વિલ પ્રમોટ અવર કસ્ટમર્સ. દ્રૌપદીનું વસ્ત્રહરણ. દ્રૌપદીનું જ્યારે વસ્ત્રહરણ થાય છે તો પહેલા એ આજુબાજુના લોકોને મદદ કરવાનું કહે છે, કોઈ મદદ નથી કરતું. પછી એ સ્વયં પોતાની રક્ષા કરવાનો પ્રયાસ કરે છે, એ પણ નથી થતું. અને છેલ્લે શી સરેન્ડરિંગ ટુ કૃષ્ણ. હવે જેમ જ શી સરેન્ડરિંગ ટુ કૃષ્ણ, ધેન કૃષ્ણ ઇઝ કમિંગ એન્ડ હેલ્પિંગ. પહેલા નહીં. સી in the same way customer is waiting. As Krishna was waiting, customer is waiting what we are doing. And as soon as someone is requesting, a customer is requesting us for some small service, we should immediately deliver. ભગવાને શું કર્યું? સહી સમય પર આવીને એમને રક્ષા પ્રદાન કરી. So we should also be genuine in providing customer service on time, and that will be long lasting for us. ભીષ્મદેવ અને અંબાની આપને ખ્યાલ છે ને? તો અંબાએ કીધું, છેલ્લે આગળ બહુ કથા નથી કરતો, પણ અંબાએ એમને કીધું કે હવે તમારે મારી સાથે લગ્ન કરવા પડશે. ભીષ્મદેવ કહે છે નથિંગ ડુઈંગ, મેં તો પ્રતિજ્ઞા લીધી છે એટલે હું તો નહીં કરું. નાઉ ભીષ્મને જેવું જે પ્રતિજ્ઞા છે, that shows customer commitment. We cannot give any excuses for customer commitment. જો આપણે કોઈ કસ્ટમરને કાંઈ કમિટ કર્યું છે તો we need to deliver. પછી ભલે અંબાએ શ્રાપ આપી દીધો કે હું જ તારા મૃત્યુનું કારણ બનીશ. ભીષ્મદેવ કદાચ એનાથી ડરીને કરી શકતા કે ચલો તમારે લગ્ન કરી લઈએ. નહીં, he stick to his commitment.
he stick to his vow. So that shows customer commitment. And if customer is dissatisfied, maybe if you are satisfied તમે કોઈને નહીં કહો, but if you are dissatisfied તમે 100 જણને જઈને કહેશો. છે કે નહીં? Yes. It's human nature. So we should focus that there should not be a single dissatisfied customer. કર્ણની આદત હતી કે એ સવારે જ્યારે પણ સૂર્યજીને નમસ્કાર કરે અને પછી કોઈ પણ આવે કંઈ પણ માંગે તો he used to give immediately. તો બ્રાહ્મણના વેશમાં આવીને એનું કવચ જ માંગી લીધું અને એ અભેદ કવચ હતું. and still he gave it. અને એવું નહીં હું વિચારું છું મારે પૂછવું પડશે. that's what we hear, you know. જ્યારે આપણે કંઈ મોટી વસ્તુ માંગી લઈએ તો શું થાય છે? these type of things we hear. એને એવું નહીં કર્યું. on time delivery, on the spot એને આપી દીધું. yes. So when we are dealing with customers, we need to focus on time delivery. When we are delivering on time, it's a happy customer. And when we are delivering not on time, it's a unsatisfied customer. This is very good example. Sudama ji. જ્યારે સુદામા ભગવાનને મળવા આવ્યા તો સૌથી પહેલા તો દ્વારપાલે જ રોકી દીધા અને એણે કીધું मैं कृष्ण का दोस्त हूँ. અને જોઈને પેલાને વિશ્વાસ જ નહીં થયો કે એ कैसा दोस्त हो सकता है. खड़े रहो, पहले जाके पूछना पड़ेगा. એટલે દ્વારપાલ અંદર ગયા અને ભગવાનને જઈને પૂછ્યું तो कोई सुदामा आया है और आपके बारे में पूछ रहा है. तो जैसे सुदामा नाम सांभळ्યું कृष्ण ने आंखों में चमक आ गई. सुदामा मेरे बचपन का दोस्त. એને દ્વારપાલને એવું નહીં કીધું बुलाओ એને उनको भेजो. એ પોતે દોડી ગયા at the doorstep to receive him. So when we have someone important, let not him to come inside, we go there to receive him. That still adds value to that customer experience. So in the same way, અહીંયા અચ્છા બીજું સુદામા કોઈ રાજા હતા? Sudama was just an ordinary person. In the same way, we will have VIP customers here, VVIP customers and ordinary customers. But if an ordinary customer observes કે આપણે VVIP ને અલગ ટ્રીટમેન્ટ આપીએ છીએ અને VIP ને અલગ, અને ઓર્ડિનરી તો આ ગણતા જ નથી, કોઈ પાણીનું નથી પૂછતું, તો he will feel biased. We should not give that feeling that we are only treating these type of customers in a different way. We have to give equal service to all the type of customers. That is what we are learning from this. કે ભગવાને નથી જોતા કે સામેવાળો કેવો છે, ક્યાંથી આવે છે, એની પાસે કેવું ઘર છે, કેવી ગાડી છે, નહીં. એ આત્મીય છે. He is giving respect. In the same way, we also need to understand that सभी ग्राहकों को समान आदर और सम्मान के साथ मिलना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे उनका दर्जा कोई भी हो. Equal service to all customers. Nishad Raj. See, this is a very good example of मीठे बोल. મોટા મોટા લોકોનું પણ નાના નાના કામ અટકી પડે છે. જેમ ભગવાન શ્રીરામ, હવે એમને ખાલી નદી પાર કરવી હતી. નિષાદ જે નાવિક હતા એ એમને ખબર પડી કે હવે ભગવાનને નદી પાર કરવી છે. તો સૌથી પહેલા એમણે શું કર્યું ખબર છે? ત્યાં ઘણા બધા નાવિક હતા, બધાને કીધું તમે બધા રજા ઉપર, so that he can be only there to serve him. એટલે એને શું કર્યું? કોમ્પિટિશનને દૂર કરી દીધી. અને જ્યારે ભગવાન આવ્યા તો
તો ભગવાનને આવકાર્યા, એટલા મીઠા બોલ બોલ્યા. I cannot say here because time નથી આપણી પાસે. I'm just giving you a crux of the whole thing. એટલા મીઠા બોલ બોલ્યા કે ભગવાન કે ભાઈ ઠીક છે, હવે મને ખાલી સામે તું લઈ જા. તો નિષાદ રાજ કે એક શરત છે, મારે આપના પગ પખારવાના છે, મારે આપા પગની સેવા કરવી છે, તો જ હું આપને સામે લઈ જાઉં. ભગવાન કે નહીં, હું તો અહીંયા પોતે વનવાસી છું, હું કોઈ રાજા નથી કે તમે મને પગ પખારો. એટલે નોટ અલાઉડ, સીધા સામે લઈ જાઓ. અને સીતા માતાએ તો કીધું, મને લાગે છે સીતા માતાએ સીધું એમને એક ઘરેણું આપ્યું ભગવાન રામ. તો મને લાગે છે આ પૈસાની ઈચ્છા લાગે તો પૈસા આપો ને પતાવો. આઈ એમ ગિવિંગ યુ અ વેરી સિમ્પલ એક્સપ્લેનેશન. નિષાદરાજી કીધું મને આ બધું નથી જોઈતું, મને તો આપના પગ જ પખારવા. And he was saying this in a such a sweet language કે ભગવાન ના જ ન પાડી શકે. અને એમને એ સેવાનો મોકો મળ્યો. શું કામ? ફક્ત એક જ વસ્તુ એમણે યુઝ કરી, મીઠી વાણી. તો when we are dealing with customer, we should also need to understand કસ્ટમરને બીજું શું જોઈએ છે. ઘરેથી ખાઈને આવ્યા છે, ઘરેથી પીને આવ્યા છે, એમને આપણે કાંઈ પણ આપીશું, ઇટ્સ નોટ ગોઈંગ ટુ સેટિસ્ફાય ધેમ. મીઠી વાણી ઇઝ ગોઈંગ, ધીસ ઇઝ વોટ દે આર લુકિંગ ફોર. સો મીઠી વાણીથી જો ભગવાન પ્રસન્ન થતા હોય તો મનુષ્ય તો પ્રસન્ન થવાના જ છે. યસ ઓર નો? Yes. સુગ્રીવ અને ભગવાન શ્રી રામ જ્યારે ભગવાન આવ્યા ત્યારે એમને પહેલા ગ્રીટ કોણ કરવા ગયા હતા? હનુમાનજી એમને મળવા ગયા. સુગ્રીવે કીધું જાઓ પેલા બે તપસ્વી આવે છે, જો કોણ છે. હનુમાનજી ઉઠી ગયા. હનુમાનજી એમને પોતાના ખભા ઉપર લઈને સુગ્રીવ પાસે આવ્યા. સુગ્રીવે પૂછ્યું, વોટ ઇઝ યોર પ્રોબ્લેમ? ભગવાને કીધું, માય પ્રોબ્લેમ ઇઝ ધેટ માય વાઇફ ઇઝ ટેકન બાય સમવન એલ્સ. સુગ્રીવ કહે છે, સેમ પ્રોબ્લેમ, માય વાઇફ ઇઝ ઓલ્સો ટેકન બાય સમવન એલ્સ. બાલી મારી વાઇફ પડી ગયો છે. તો સુગ્રીવે કીધું, ફર્સ્ટ યુ સોલ્વ માય પ્રોબ્લેમ, ધેન આઈ સોલ્વ યોર પ્રોબ્લેમ. શું કામ? સુગ્રીવ ઇઝ ટેસ્ટિંગ, checking if this guy can deliver, then I can give whole Vamasena to him. In the same way, customer will also check. શું તમે એક નાની સર્વિસ, for example repair service, if you are into that or any other service, જો તમે નાની સર્વિસ સારી રીતે આપી શકો તો કસ્ટમર will be able to give you big orders. Yes or no? Yes. So જ્યારે સુગ્રીવે જોયું કે આને બાલીનો વધ કર્યો, અને બાલી કોણ હતું? બાલી એ વ્યક્તિ હતા જે રાવણને પકડીને 6 મહિના ફર્યા હતા. તો એમને ખબર પડી ગઈ કે તો જો रावण का बाप को ये मार सकता है तो रावण को तो मार ही सकते हैं, तो अभी इसके साथ रहने में फायदा है. तो दिस इज वेयर कस्टमर विल चेक. कस्टमर का विश्वास आपके ऊपर तभी होगा जब आप पहले छोटा काम करेंगे तो वो आपको बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं. ફરીથી સેમ વસ્તુ પર આવીએ છે, આભૂષણ. જ્યારે ભગવાન રામે હનુમાનને આભૂષણ આપ્યું, ઇટ મીન્સ હી ઇઝ ટ્રસ્ટિંગ હનુમાન. અને જ્યારે હનુમાનજી સીતા માતા પાસે ગયા, સીતા માતાએ જોયું રામે એમને વીંટી આપી છે, ઇટ મીન્સ હી ઇઝ ટ્રસ્ટવર્ધી. અને હનુમાનજી ઇઝ વેરી ક્લેવર. હનુમાનજીએ કીધું કે મને કોઈ એવિડન્સ તો જોઈએ ને કે હું આપને મળ્યો છું, તો તમે પણ તમારું કંઈક એવિડન્સ આપો. ઓકે, સો સીતા માતા પોતાનું ચૂડામણી આપી દે છે. સો ઇન ધીસ હોલ પ્રોસેસ હનુમાન ઇઝ ધ મેક્સિમમ બેનિફિટ. અહીંયા ભગવાન શ્રી રામને પણ પ્રસન્ન કર્યા, સીતા માતાને પણ પ્રસન્ન કર્યા, અને આખી વાનર સેના એમને જય કરે છે તો અલગ જ છે. સો જો એક કસ્ટમર ફીડબેક આપણું સારું થયું તો બીજા બધા આપણા કસ્ટમર ફીડબેક સારા રહેશે. બીકોઝ
one satisfied customer is going to tell to at least one another. એક સારો કસ્ટમર બીજાને કહેશે કે યસ તમે ત્યાં જાઓ તમને સારી સર્વિસ મળશે. So here is the example of one customer giving a feedback and another customer is also giving the same feedback. Mahabharat, Bhagavad Gita. ભગવદ ગીતામાં કેટલા અધ્યાય છે? 18. 18 અધ્યાયોમાં તમે જોશો તો પહેલા અધ્યાયમાં અર્જુન is only speaking and Krishna is not answering until Arjun is saying that please guide me. Wow. क्या बात है. This is amazing. You know, that is so that is the feedback that we need to understand from Bhagavad Gita, that customer की पहले सुने, पूछे बिना सलाह न दे और पूछने पर सही सलाह दे. Because we are so inquisitive to deliver our suggestions, our opinions, our experiences, that we forget કે ભાઈ priority તો સામેવાળાની છે ને, મારે નથી ખરીદવાનું, સામેવાળાને ખરીદવાનું છે. So let us understand his requirement first. So this is what we learn from Lord Shri Krishna, that first of all listen to your problem, listen to Arjun's problem. અને બધી ક્વેરીઝ અર્જુનને પૂછી, ઇનફેક્ટ પૂછી પણ નહીં, અર્જુન પોતે જ કન્ફ્યુઝ થયો હતો, બધી જ પોતાના પ્રોબ્લેમ કહેતો હતો. So Arjun was giving his requirements and then Krishna addressed each and every requirement and gave the solution. અને પછી નામ કોનું થયું? અર્જુનનું જ નામ થયું ને. અને સ્ટ્રેટેજી કોની હતી એની પાછળ? કૃષ્ણની. So this is what we need to learn from Mahabharata. આ પ્રસંગ આપણે બધાને ખબર હશે મહાભારતમાં કે એક તળાવ પાસે 5 પાંડવ જાય છે અને કોઈ પણ પાંડવ પહેલા પાણી પીવા જાય તો એમાંથી એક રાક્ષસ ઉભો થાય અને કે यहाँ का पानी नहीं पीने का. बट ऑल द पांडवर्स वर सो कि हमको कौन रोक सकता है, पियो पानी. જેમ જ પાણી પીએ મરી જ જાય. ઇનફેક્ટ દેટ વોઝ ધ સિચ્યુએશન. ચલી યુધિષ્ઠિર આવે છે. યુધિષ્ઠિર એવું નથી કરતા. યુધિષ્ઠિર આમાં એમને રાવણ આજે राक्षस છે કે पहले मेरे प्रश्नों का जवाब. બધા પાંડવો કે પ્રશ્નો बाद में पहले पानी पीना અને બધા મરી જાય છે. યુધિષ્ઠિર આવીને કહે છે યસ ટેલ મી યોર ક્વેશ્ચન્સ અને એક એક પ્રશ્નોને જવાબ આપે છે. એન્ડ ધેન એ રાક્ષસ કે જે બોલો क्या मांगना है, आपको क्या चाहिए? बोले मेरे सभी भाइयों को जिंदा करो. So here also we need to understand कि कस्टमर के प्रश्नों को सुने और सही जवाब दें, देन वरदान या अपना ऑर्डर मिलेगा. Customer contact. આપણે કહીએ છીએ we should be in touch with our customers. This is an example where Krishna is trying to be in touch with gopis. ભગવાન મથુરામાં આવી ગયા છે. ગોપીસ સાથે કોઈ ટચ નથી, પણ ખબર છે કે ગોપીઓસ આર મિસિંગ હે. તો ઉદ્ધવજીને કહે છે, उद्धवजीने શું કહે છે कि जाओ वृंदावन में और गोपियों को जाके बोलो कि मैं भी उनके बारे में सोचता हूँ, मैं भी उनका स्मरण करता हूँ. बस इतना जवाब, इतना संदेश दे देना. उद्धव was a very learned person. એક બહુ જ્ઞાની હતા અને આપણને બધાને ખબર છે ત્યાં જાય છે તો એને એમ ફીલ થાય છે કે આઈ એમ નથિંગ ઇન ફ્રન્ટ ઓફ ગોપીસ. તો અહીંયા પણ જેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગોપીઓ સાથે સંપર્ક બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે by sending someone, in the same way we also need to understand that we need to have some media between us and customer. It can be WhatsApp message, it can be calling, it can be email, it can be anything which you use.
That is an example of customer connection. Senior citizens as customers, જેમાં આપણી શબરી માતાજી આવે છે. Nice. Yeah. So ભગવાન શ્રી રામ એમની પાસે જાય છે તો he doesn't care કે ભાઈ ત્યાં બેસવાની જગ્યા કેમ છે, એ બોલે છે શું. કારણ કે જ્યારે ભગવાન ત્યાં જતા હતા ને તો આજુબાજુ બધા ઋષિ મુનિઓની કુટિયા હતી અને બધાને ખબર પડી જાય છે કે ભગવાન આ રહે ઇસ તરફ. તો બધાને એમ લાગે છે હમારે यहाँ पे आएंगे, हमारे यहाँ पे आएंगे, પણ ત્યાં કાંઈ જતા નથી. એ સીધા ક્યાં જાય છે? શબરી પાસે જાય છે. કારણ કે આજુબાજુ જ્ઞાન છે પણ વચ્ચે ભાવ છે. શબરી પાસે શું હતું? જ્ઞાન નહોતું, ભાવ હતો, જેને આપણે મોડર્ન ભાષામાં ફિલિંગ્સ કહીએ છીએ, ઇમોશન્સ કહીએ છીએ, ઓર આપણા ફિલિંગ્સ જ કહીએ છીએ, સિમ્પલ. તો એ ત્યાં જાય છે અને એના જૂઠા બેર ખાય છે. વાય? બીકોઝ હી નોઝ કે શબરી માતા જે બેર આપે છે બધા મીઠા છે. તો અહીંયા શું કરે છે શબરી માતાજી? 10 વાગી ગયા. How much time do we have, sir? 10 minutes. 10 minutes? Okay. શબરી માતાજી ક્વોલિટી કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. જે મીઠા બેર નથી બાજુમાં મૂકે છે, જે મીઠા બેર છે એ જ ભગવાનને આપે છે. In the same way, customer should feel and see that જે મારું કામનું નથી એ બાજુમાં મૂકી દીધું, મને જે કામ છે એ જ તમે આપી રહ્યા છો. And that is how customer will be satisfied. So we have a lot to go, but I think 10 minutes will be going in our quiz. And before we jump on to quiz, let's have some feedback session. So let's continue with this 10 to 15 minutes. We will add more 10 minutes. Okay. 10:15 10:30 के बीच में आप कंप्लीट कर सकते हो. Okay. So this is very important. You have connected the dots very interestingly. So Thank you. Thank you you. would sir. love to listen. Thank you. Ha. Ha. We can share this PPT also with you, Yeah. so that you can refer it later. Yeah. યુધિષ્ઠિર મહારાજ. યુધિષ્ઠિર મહારાજની અચીવમેન્ટ શું હતી? બધા પાંડવો ધીરે ધીરે કરીને પડી ગયા, પણ સશરીર સ્વર્ગમાં જતા. કેવી રીતે? सत्य बोलने की आदत से. एंड वी ऑल नो बेईमान लोगों को भी मारना अच्छे लगते है कि नहीं? इन द सेम वे कभी कभी झूठ बोलने वाले कस्टमर को सत्य बोलने वाले रिप्रेजेंटेटिव अच्छे लगते हैं. So we should always try to be as true as possible, because वही हमको जो बोलते हैं ना कि स्वर्ग रूपी ऑर्डर दिलवाने हैं, और कोई नहीं दिलवा सकता. Okay, so now we are coming to श्लोकस. Like Bhagavad Gita માં 3.10 જે છે, I am not repeating the Sanskrit thing. Can someone read? सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संपत्तियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वंचित इच्छाओं और वस्तुओं प्राप्त हो सकेगी. તો આમાં કી વર્ડ્સ જે છે જે આના ઉપર આપણે ધ્યાન આપવાનું જે છે, સ્વામી, મનુષ્યો, દેવતાઓ, યજ્ઞ और इच्छा. भगवान શું કહે છે? સૌથી પહેલા समस्त प्राणियों के स्वामी विष्णु ने मनुष्य और देवताओं को बनाया, जिन्होंने यज्ञ किया जिससे उनकी इच्छा पूरी हुई. सो स्वामी ने मनुष्य और देवताओं को बनाया जिन्होंने यज्ञ किया और उनसे उनकी इच्छा पूरी हुई. અહીંયા what we need to understand, how it
इट इज एप्लीकेबल टू अस. हमारे लिए स्वामी कौन है? See, we need to understand that important position. कस्टमर ही हमारे स्वामी हैं. यज्ञ क्या है हमारा? મારે બહુ વધારે ભગવદ ગીતા નથી બોલવી કારણ કે સમય નથી. બાકી ભગવાન કહે છે अगर आप अपना कर्तव्य करेंगे सिर्फ तो भी आप स्वर्ग जा सकते हैं. તમારે દાન પુણ્ય નથી કરવું, તમારી પાસે કાંઈ ટાઈમ નથી કરવાનો, નો પ્રોબ્લેમ. તમે જ્યાં બેઠા છો, જે કરી રહ્યા છો એ ખાલી પૂરી નિષ્ઠાથી કરશો ને તો ભગવાન કહે છે મેં એમની માટે સ્વર્ગ રેડી છે. વિચાર કરો. સો યજ્ઞ છે કસ્ટમર સર્વિસ. મનુષ્ય કોણ છે અને દેવતાઓ કોણ છે? અને કઈ ઈચ્છા પૂરી થશે? આપણને આપણું જે કામ ચાલતું રહેશે, આપણને ઓર્ડર મળતા રહેશે, વી વિલ ઓલવેઝ બી બિઝી. એ આપણી ઈચ્છા પૂરી થશે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં शुद्ध भक्ति में सेवा का प्रकटीकरण तब प्रदर्शित होता है जब किसी का मन तुरंत भगवान के दिव्य नाम और गुणों को सुनने के लिए आकर्षित हो जाता है जो हर किसी के मन में रहते हैं. શ્રીમદ ભાગવતમાં એ શ્લોક છે કે સેવાથી અને એમના ગુણોના સાંભળવાથી આકર્ષિત થાય છે. કોણ આકર્ષિત થાય છે? જે આપણા હૃદયમાં રહે છે. આપણા હૃદયમાં કોણ રહે છે? ભગવાન આપણા હૃદયમાં જ રહે છે. ભગવાન આપણા હૃદયમાં પરમાત્માના રૂપમાં રહે છે અને આપણે કોણ છીએ? આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. અહીંયા કઈ વસ્તુઓ જે આપણે સમજવા જેવી છે? સેવા, સુનના, આકર્ષિત और मन. Now let's connect this to us, our scenario. जिस प्रकार गंगा का जल स्वाभाविक रूप से समुद्र की ओर बहता है, उसी प्रकार भक्तिपूर्ण सेवा किसी भी भौतिक स्थिति से निर्विवाद होकर परम भगवान की ओर बहती है. Now let's connect these key words to our scenario. સેવા. સેવા is what? શ્રવણ શું છે? Listening to customer. Nirvidad is service in all conditions. See, શ્રીલ પ્રભુપાદજી ભગવદ ગીતામાં લખે છે ભક્તિ શું છે. આજે તમે કોઈ નિયમ બનાવ્યો, આજે તમે કોઈ નિયમ બનાવ્યો કે હું દિવસમાં આખા દિવસમાં એક વસ્તુ કરીશ અને કાલે ઉઠીને એવી સિનારીઓ આવી ગયો કે તમે એક વસ્તુ ન કરી શકો. ઇટ મીન્સ આપણું જે મનોબળ છે એટલું સ્ટ્રોંગ નથી, આપણે ન કરી શકીએ. અહીંયા સર્વિંગ ધ કસ્ટમર ઇન ઓલ કન્ડિશન્સ. સર પેલું પ્રોબ્લેમ થયું ને એટલે હવે નહીં થાય. સર પેલા રજા ઉપર છે, સર પેલા આયા નથી, સર પેલો કારીગર નથી, સર પેલી વસ્તુ નથી આવી. There can be n number of excuses. Customer doesn't care. કસ્ટમરને તો એવું થશે કે તમે કીધું તો એ થયું નહીં ને. અહીંયા એ જ વાત થઈ રહી છે. શ્રવણ, listening to customer and service in all conditions. જેવી રીતે ભક્તિ has to be done in all conditions, customer service should also be done in all conditions. ભક્તિ કરીશું ભગવાન મળશે, સર્વિસ આપીશું કસ્ટમર નહીં મળે, ઓર્ડર મળશે. जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है. भगवद गीता 17.20. શું કહે છે? કર્તવ્ય. કર્તવ્ય keywords are કર્તવ્ય, આશા, કાલ, સ્થાન, યોગ્ય વ્યક્તિ, સાત્વિક. અહીંયા બેઠા બેઠા આપણે
ભજન કેવી રીતે કરી શકીએ? આ એ શ્લોક છે. તમારે મંદિર આવવાની જરૂર નથી, પણ ઈચ્છા રાખું છું તમે મંદિર આવો. અહીંયા બેઠા બેઠા પણ ભજન થઈ શકે છે. કેવી રીતે? કર્તવ્ય. જે કસ્ટમર સર્વિસ છે, see, he is coming with some expectation and you over deliver and he has a delightful experience that he will come again. That is a sort of દાન. આપણે પણ નાના હતા, આપણને ક્યારે કોઈ પ્રોમિસ કરે કે તમને નાનો લોલીપોપ મળશે, પણ સદભાગે આપણને આખો લોલીપોપ નું બોક્સ જ મળી જાય તો આપણે કેટલા ખુશ થઈ જઈએ? થતા હતા કે નહીં? સેમ ઇઝ ફોર કસ્ટમર, because we are all made up of emotions. We are all made up of emotions. So customer કર્તવ્ય સમજકર એટલે ડ્યુટી સમજીને, વિધાઉટ અટેચમેન્ટ, આશા કે બિના, સમુચિત કાર, ઓન ટાઈમ, સ્થાન, રાઈટ પ્લેસ, યોગ્ય વ્યક્તિ, કસ્ટમર, and સાત્વિક is best. જ્યારે આપણે આવી રીતે બેસ્ટ કસ્ટમર સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ તો ડેફિનેટલી he will be satisfied. અચ્છા, આનું એક ફિલોસોફિકલ એંગલ એ છે, ભગવાન ભગવદ ગીતામાં એ જ કહે છે, તમે તમારું કર્મ બેસ્ટ રીતે કરશો ને એ પણ પૂજા છે. તો હું તમને જે કહેતો હતો ને, અહીંયા બેઠા બેઠા કેવી રીતે ભજન કરાય, if you do your best sitting in your chair, that is also a service to Krishna. We have to be honest, we have to be genuine, and that's it, nothing else. It is the duty of every living being to perform welfare activities for the benefit of others with his life, wealth, intelligence and words. શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ શ્લોક છે. प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि और शब्दों से दूसरों के लाभ के लिए कल्याणकारी कार्य करे. હવે જો મેં ધનને અહીંયા કીવર્ડ નથી માન્યો. જો ધનને આપણે નથી છોડતા, આપણે બીજી વસ્તુ જોઈએ. જીવન શું છે? આપણા જીવનના 8 કલાક ક્યાં જાય છે? અહીંયા જાય છે. તો એ 8 કલાકમાં આપણે આપણી બુદ્ધિથી કસ્ટમર સાથે વાત કરીને કસ્ટમરને સેટિસ્ફાય કરીએ, we have achieved our goal. Philosophically as well as commercially, both will be satisfied. Okay, so I think now we can end here. There are a lot of other shlokas also, which I will send it to you. You can go through it. कितना टाइम पे होना? 10:15 ले गया? 10:15 में 5 है. Okay, so let's go for 5 minutes. 10:15 we will end. So that 15 minutes we can give to the quiz. આપણે આ શ્લોક બધી જગ્યાએ જોયો હશે. ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતા. આ ખાલી એક વર્ડ છે જે બધી જગ્યાએ હાઇલાઇટ થતો હોય છે. તો એનું ભાવાર્થ શું થાય છે? धर्म का पालन करने से धर्म आपकी रक्षा करता है, लेकिन यदि धर्म का उल्लंघन किया गया तो वह आपको नष्ट कर सकता है. तो અહીંયા આપણે શું જોઈએ છે? ધર્મની વાત જોઈએ છે. આપણું ધર્મ શું છે? પ્લીઝ રીડ. कस्टमर को अच्छी सर्विस देने से कस्टमर संतुष्ट रहेगा और बार बार आपके पास आएगा, लेकिन अगर आप उसे अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो वही दूसरी जगह जाएगा और आप नष्ट हो जाएंगे. ધર્મનું પાલન કર્યું તો એ આપણની રક્ષા કરશે. If we serve customer is going to benefit us. If we are not able to serve them, તો પછી આ બધું શાની માટે? આ બધાનું પર્પસ જ એ જ છે, giving good customer service. This is very wonderful. See, આનું 8.66 ભગવદ ગીતા
समस्त प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार करूंगा, डरो मत. वेरी इंपॉर्टન્ટ एंड पॉप्युलर શ્લોકો ભગવદ ગીતા. બધા ધર્મ છોડીને મારી પાસે આવ, હું તારી રક્ષા કરીશ. Now how does it apply to us? કોણ વાંચશે? जब कस्टमर आता है तो सारे काम छोड़ के उसकी सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनके कल्याण से ही हमारा कल्याण होगा. કેવું લાગે છે? બરોબર છે? જેવી રીતે ભગવાન કહે છે કે તું મારી શરણમાં આય, હું તારું ધ્યાન રાખીશ, એવી જ રીતે કસ્ટમર કહે છે યુ સર્વ મી, આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ યુ. વેરી સિમ્પલ. बुद्धिमान आत्माएं जो यह समझती हैं कि भगवान की माया सभी मनुष्यों को कैसे भ्रमित करती है, वो आपको प्रेमपूर्ण सेवा प्रदान करती है, जो जन्म और मृत्यु की से मुक्ति से स्तोत्र है. धन दौलत का डर आपके प्रेमी सेवकों पर कैसे असर डाल सकता है. दूसरी ओर आपकी क्रोधपूर्ण भवें और समय बार बार उन लोगों को डराती है जो आपकी शरण में लेने से इनकार करते हैं. ભાગવતમાં ભગવાનને કહેવામાં આવે છે કે બુદ્ધિમાન લોકોને ખબર છે કે આપની સેવામાં જ બુદ્ધિમાની છે. તે માયા પાછળ નથી દોડતા, તે ભગવાન પાછળ દોડે છે. કારણ કે માયા કોની સેવામાં છે? ભગવાનની સેવામાં છે. માયાને શું સેવા આપવામાં આવી છે? ભ્રમિત કરો. ભ્રમિત કરવાની જરૂર શું કામ છે? To test you, to test us, to test everyone કે આપણું ધ્યાન ક્યાં છે. In the same way, જ્યારે કસ્ટમર અહીંયા આવે ત્યારે આપણે હજાર મુદ્દા દેખાશે. પેલાને પેલું કહો, પેલાને પેલું કહો, પેલાને આમ કરો, પેલાને તેમ કરો. But we should not be distracted. We should be focused on customer so that he is satisfied. નહીં તો શું થશે? અહીંયા જેમ ભગવાન એવું કહેવાય છે કે ભગવાન ખાલી પોતાની બહો શું કહેવાય ને બહે ટેढ़ी करते हैं ना, उसमें तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है. तो એવી જ રીતે if one customer is dissatisfied, he is going to say to 10 people, and that's how we are going to lose 10 customers if we don't take them seriously. तो सारांश क्या है? सारांश कौन पढ़ेगा? कस्टमर भगवान नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं. हमारा कर्तव्य कस्टमर सर्विस, कस्टमर हैप्पी, मैनेजमेंट हैप्पी, टीम हैप्पी. Make sense? Yes. So I think this is where we can end here. Any questions?